ಅರವಿಂದ್ಗಾನಿಗಾರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? All students are open the textbook. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2. The first lesson hero. ಅವರು ಲಿಸನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ವಾಯ್ಸು ಗಣಿಗ್ಯಾರ? ಇಫ್ ಎನಿ ಮೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಮುರಳಿ ನಂದಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಂದಿ, ಹಲೋ ನಂದಿ, a hero. This lesson written by R.K. Narayan. Here not asked the examination poet summary. We are only discussed the paragraphs of the lesson. This lesson is given under the unit humor. The intention of giving this prose is how children should be courageous. Lesson is so simple. It gives pleasure and humor. It is very near to real life. Here ask the annual examination 1 marks. Maybe the hero lesson is humor. Or listen. Hello. Or listen. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಂ, ಈಗ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಮರ್, HUMOUR, ಹೂಮರ್. ಬರ್ಕೋತೀರ? ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಾಗ. This lesson is given under and unit humor. The intention of giving this prose is how children should be courageous. Lesson is so simple. It gives pleasure and humor. It is near to real life. First paragraph. ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಹಲೋ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಅನ್ರಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕರೇನವ್ರ? ಹಾಂ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಆಕಾಶ್ ಹಳ್ಳಿ. ಹಲೋ. ಹಾಂ, ನಾ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ. ಹಲೋ.
आकाश हल्ली, अमरेश राठोड, अमरेश, गुंडराज चव्हाण, ಹೇಮಂತ್ ಕರೇನವ್ರ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ. First lesson, for Swami events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. Here Swami events took unexpected turn. Here this paragraph, already his father is reading the newspaper under the hall lamp, but Swami is unexpected turn. Father said to Swami, Swami, listen to news received about the bravery of village lad. In the newspaper, one article there. When the father read the newspaper, then the asked the father to his son Swami, the bravery village lad while returning home. When that boy is returning the home, that boy jungle path came face to face with tiger. When on the way, the tiger faced the boy. That moment is the boy want do that way. The paragraph describes the fight the boy had with the tiger and his plight of the tree where he ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ್ರಿ, ಅವ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂತ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಮಾಡೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಲೋ ಅಮರೇಶ, ಕೇಳಿಸ್ತತೆ? ಮಾತಾಡ್ರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ಲೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಚಿಹ್ನೆ. The paragraph describes the plight the boy had with the tiger and his flight up the tree, where he stayed half a day till some people came that way and killed the tiger. Here, when the tiger is on the way came, the boy flight up the tree. The boy waiting for some people. The tiger is killed. The waiting for the boy. Next, after the reading it through, father looked at Swami fixedly and asked, what do you say to that?
After reading, when the reading is newspaper, the father looked Swami fixedly and asked, "What do you say to that?" ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ವೇದೊಳಗೆ ಆ ಟೈಗರ್ ಮುಂದೆ ನೀ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ said, "I think he must have been a very strong and grown up person, not a boy at all. How could a boy fight a tiger?" Swami said, I reference to Swami. He must have been very strong and grown up person, not a boy at all. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಐ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಿಯರ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಆರ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಆರ್ ಸಿ. ಐ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೌ ಕುಡ್ ಅ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಅ ಟೈಗರ್? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೈಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾದರ್ sneered. He sneered, speak in very unkind way. ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾನ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ನೀನು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನೀನು ವೈಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಜಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅ ಮೆನಿ ವೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಬಿ ಅ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂದರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೋ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರೇಜ್ he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Here ask this paragraph 2 marks. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದೊಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಯು ಥಿಂಕ್ ವೈಸರ್ ದನ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಬಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂದರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರೇಜ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಕರೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೇಜ್ ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ. ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ದ ಥೇರಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್? ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಕರೇಜ್, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಐ ಡೂ ಇಫ್ ಅ ಟೈಗರ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೀ? ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥೇರಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್? ಇದು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಕರೇಜ್, ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕರೇಜ್ ನಾನು ಹೊಂದೇನಿ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಐ ಡೂ ಇಫ್ ಅ ಟೈಗರ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೀ? ಲೀವ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಇಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಟು ನೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಲಿವ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಟು ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಲಿವ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಂತ ನಮಗೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡು, ನೀ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್? ಫಾದರ್ say to his son, you prove the courage. Let me see
if you can sleep alone. If you prove the courage, you sleep alone in the tonight in my office room. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ನೀವೊಂದು ಕರೇಜನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಂದು. ಹಾಂ, ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳ್ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಾದಾರ. ಹಾಂ, ಹಾಂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ. ಅಮರೇಶ್ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಣಿಗ್ಯಾರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಣಿಗ್ಯಾರ ಕೇಳಿಸ್ತತ್ಯಾ? ರಂಜಿತಾ ಕುಮಾರ, ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಲೋ. ಹಾಂ ರೀ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗ್ಲಿ. Third paragraph, a prideful proposition Swami thought. Swami thought. Proposition means suggestion. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದೊಳಗೆ ಬಿಸೈಡ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸೈಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅದನ್ನ ಲೈನು. ಅ ಪ್ರೈಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಥಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇಕ್ ಆಲ್ ನೈಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೋತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ. ಹಿ ಹೋಪ್ಡ್ ಆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೋಕಿಂಗ್. ಹಿ ಹೋಪ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೋಕಿಂಗ್. ಇವೇನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನಂತೇಳಿ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಏನಂತ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇನ್ನು ನೀನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ದೊಳಗೆ ಅಲೋನಾಗಿ ಮಲ್ಕೋತ ನನಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಿ ಮಂಬಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಇವಂಗ ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಅಲೋನಾಗಿ ಮಲಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you." ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದೊಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಲ್ ಯು ಮಟ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇವನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಣಿಗ್ಯಾರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ.
ಹಾಂ ಏ ನಿಂದು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡು. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತೋ ನನಗೆ, ನೀ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಠೋಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಹ್ಞೂ ಯಾವುದಾ? ಹಲೋ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತತೆ? ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಡ್ದೈತಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಶಮಿ ಹತ್ತಾರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದೊಳಗೆ ಆರ್ ಲಿಸನ್. ಹಾಂ ಈ ಯಾವಾಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಮಳಸ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ, ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಯುವನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಿ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, we will see about that later. Father cut in. You must sleep alone hereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge it had become a command. He knew his father's intensity at such moments. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತತಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿನಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಮಲಸ್ತಾರತ್ತೇಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಫಾದರ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ನಾನು ಈಗ ಮಲ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, 2 ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಮಲ್ಕೋತನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋ, ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಬೇಬಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೇಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ ನೋ ನೀನು ಇವಾಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರಾನಿ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಬೇಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಕೊಂಡದಿ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರೌಟ್ ಆಫ್, he said and looked at his wife, who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. No, I don't mean you, said the father. If mean your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. ಯಾವಾಗಿಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರೌಟ್ ಆಫ್. ನೀ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀನು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಿ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನ. ಹೂ ವಾಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೋಡಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಲ್ಲ, ತೊಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಅಲ್ಲ. ವೈ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಮೀ ವೈಲ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್, ಸಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಂತಾನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದೊಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವೈ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಮೀ ವೈಲ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೇಳಾಕತ್ತದಿ. ಐ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಯ್. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ. ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಸೇಡ್ ದ ಫಾದರ್. ನಾ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಮೀ, ಸಿ ಸೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅವೇ. ಅವಾಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಕೀಗ ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಿ.